Welcome. In previous sessions, we know what is meant by composite sections and effect of axial loads in composite sections and what is meant by modular ratio. So in previous classes, we discussed about what define composite sections and etc. Okay, so in this session, how to solve the problems on composite sections. So the first problem is a rectangular concrete column 30 centimeters by 30 centimeters has 4 reinforced bars of steel, each 20 mm in diameter. Calculate the safe load that the column can take if the permissible stress in the concrete is 5.2 Newton per mm square and ES by EC that equal to nothing but modular ratio. So modular ratio is ES by EC that equal to 18. So this is the given problem. So dimensions of the rectangular concrete column is 30 centimeters by 30 centimeters and bars is 4 number of bars and dia of the bars is 20 mm dia and permissible stress is 5.2 Newton per mm square. We have to find out the safe load that the column can take. So permissible stresses in concrete 5.2 Newton per mm square. So permissible stress in concrete 5.2 Newton per mm square ఉన్నప్పుడు రెక్టాంగులర్ కాంక్రీట్ కాలం అనేది ఎంత లోడ్ అనేది బేర్ చేయగలిగిద్ది అనేది we have to find out. So first, permissible stresses of the concrete nothing but FC equal to 5.2 Newton per mm square, ES by EC equal to 18. So first we have to calculate the area of the steel. So area of the steel AS equal to pi d square by 4. So pi d square by 4. Bar dia is nothing but 20. So pi into 20 whole square by 4 that equal to 1256.6 mm square. So that is the area of the steel. So next, gross area of the column. So ఏంటి దీంట్లో 2 ఏరియాస్ అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏంటి స్టీల్ ఏరియా ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ కాంక్రీట్ ఏరియా అనేది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ కాంక్రీట్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రాస్ ఏరియా. సో గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ ద కాలమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏజీ. ద డైమెన్షన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. సో 30 సెంటీమీటర్స్ బై 30 సెంటీమీటర్స్ నథింగ్ బట్ 300 by 300 mm. సో 90,000 mm square. సో ఏరియా ఆఫ్ ది కాంక్రీట్. సో కాంక్రీట్ ఏరియా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో గ్రాస్ ఏరియా మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ది స్టీల్. సో గ్రాస్ ఏరియాలో నుంచి స్టీల్ యొక్క ఏరియా ఈ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ది కాంక్రీట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఏజీ మైనస్ ఏఎస్. సో వాల్యూ ఆఫ్ ది ఏజీ ఈజ్ 90,000 మైనస్ steel AS, area of the steel AS is nothing but 1256.6 mm square. So 90,000 minus 1256.6. So 88,743.4 mm square. So that is the area of the concrete. Next, coming to the here we have the clue that is we have the clue nothing but ES by EC. So ES by EC and nothing but Young's modulus of steel and Young's modulus of concrete is 18. So అది బేస్ చేసుకొని స్ట్రెయిన్స్ ఇన్ బోత్ ది మెటీరియల్స్ ఈజ్ సేమ్. సో స్ట్రెయిన్స్ అనేవి మెటీరియల్స్ రెండు మెటీరియల్స్కి సేమ్. సో దట్స్ వై దేర్ ఫోర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్. సో stress Young's modulus. So Young's modulus E is nothing but stress by strain. So దాని దగ్గర నుంచి FS అంటే stress by Young's modulus equal to stress by Young's modulus. సో ఒకటి స్టీల్కి ఒకటి కాంక్రీట్కి. సో స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాంక్రీట్. సో Young's modulus ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెయిన్ సైడ్కి రాస్తే స్ట్రెస్ బై Young's modulus వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి. సో త్రూ అవుట్ ది
F by E whole to the steel by equal to F by E to the whole to the concrete. So ఆ ఫార్ములా నుంచి we have to find out the stress in steel. So Fs equal to Fc into Es by Ec. So Es by Ec value is 18. So Fs equal to Fc into 18. So Fs equal to 18 Fc, where Fc equal to 5.2 Newton per mm square. So already permissible stress in concrete is 5.2 Newton per mm square. సో దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 18 into 5.2. ఓకే, సో 18 into 5.2. సో Fc equal to 5.2 Newton per mm square. So therefore total load carried by the column. So actually Fc values అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ టోటల్ లోడ్ క్యారీడ్ బై ది కాలమ్, we have to find out the safe load of the column. So that's why total load carried by the column equal to load carried by the steel plus load carried by the concrete. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కాలంలో స్టీల్ మెటీరియల్ అనేది ఉంది, కాంక్రీట్ మెటీరియల్ అనేది ఉంది. సో ఆ రెండు మెటీరియల్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టీల్ మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి లోడు ప్లస్ ఆ కాంక్రీట్ మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి లోడ్. సో ఆ స్టీల్ ఎంత క్యారీ చేస్తుంది లోడు, కాంక్రీట్ ఎంత క్యారీ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది సమ్మేషన్. సో టోటల్ లోడ్ క్యారీడ్ బై ది కాలమ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ క్యారీడ్ బై స్టీల్ ప్లస్ లోడ్ క్యారీడ్ బై ది కాలమ్, నథింగ్ బట్ W ఈక్వల్ టు లోడ్. యాక్చువల్లీ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. సో యాక్చువల్ ఫార్ములా ఈజ్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. సో మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి, లోడ్ కావాలి. సో ఆ లోడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ఎస్. సో అంటే స్ట్రెస్ ఏరియా అండ్ నెక్స్ట్ ఏరియా స్ట్రెస్. సో ఫర్ స్టీల్ ఏఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ ఏసీ ఇంటూ ఎఫ్సి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ద AS value, we know the AS value. So the AS value is 1256.6 AS value, and next FS value is 18 FC plus AC 88,743.4 into FC. So Fc value is 5.2. So after substitution the total load carried by the column is 579.08 kilonewton. Therefore the safe load carried by the column is 579.08 kilonewtons. So this is the first problem. So permissible stresses ఇచ్చాడు, modular ratio ఇచ్చాడు, క్రాస్ సెక్షనల్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడు. సో దాని నుంచి హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టోటల్ లోడ్ క్యారీడ్ బై ది కాలమ్. సో దిస్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్. సో కమింగ్ టు ది సెకండ్ ప్రాబ్లమ్, ఏ వైర్ మేడ్ ఆఫ్ కాపర్ alloy is 6 meters long and 2 mm in diameter. It is stretched by 2.5 mm by a load of 40 kilonewton. What is the modulus of elasticity of the alloy? So కాపర్ alloy ఒక వైర్ ఇచ్చాడు. సో ఆ వైర్ వచ్చేసరికి ఏ మెటీరియల్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది అంటే కాపర్ alloy. సో దాని యొక్క లెంత్ 6 meters అండ్ దాని యొక్క డయామీటర్ 2 mm డయామీటర్. సో స్ట్రెచ్డ్. సో స్ట్రెచ్డ్ అంటే నథింగ్ బట్ డిక్రీజ్ ఇన్ డయామీటర్. సో నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎల్. సో 2.5 mm స్ట్రెచ్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ లోడ్. సో లోడ్ ఈజ్ 40 kilonewton. సో దిస్ ఈజ్ ది గివెన్ డేటా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ది alloy. సో కాపర్ alloy యొక్క మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అని అంటే ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డెల్టా ఎల్ వాల్యూ. సో డెల్టా ఎల్ ఫార్ములా తెలుసు, వీ నో ది డెల్టా ఎల్ ఫార్ములా. సో నథింగ్ బట్ PL by AE. సో ప్రీవియస్ సెషన్స్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయితే
డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ బై ఏఈ అని ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో అర్థమవుతుంది. సో ఆ ఫార్ములా నుంచి ఫ్రమ్ ద రిలేషన్, సో ఆ రిలేషన్ నుంచి ఈ ఈక్వల్ టు పి, సో ఈని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే పిఎల్ బై డెల్టా ఎల్ ఇంటూ ఏ, పిఎల్ బై ఈ వాల్యూని డెల్టా ఎల్ వాల్యూని వాటి ప్లేస్ని షిఫ్ట్ చేసాం. సో షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్ టు పిఎల్ బై డెల్టా ఎల్ ఇంటూ ఏ. హియర్ ఏ ఈక్వల్ టు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది వైర్. సో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది వైర్, యాక్చువల్లీ the given diameter of the wire is 2 mm. So from the diameter we have to calculate the area value also. So pi d square by 4 that equal to pi into 2 whole square by 4 that equal to 3.14 mm square. So P value 40 Newton, 40 kilonewton. L is 6 meters and nothing but 6000 mm. So delta L value is 2.5 mm and area value is 3.14. So after substituting the values in the Young's modulus formula, the Young's modulus value is 30,573.24 Newton per mm square. So 30,573.24 Newton per mm square. So this is the second problem. So next here is the another problem. So this is similar to the first problem. Okay, so a circular RCC column of 250 mm diameter is reinforced with 6 number of 25 mm dash steel rods. The permissible compressive stress in concrete is 5 Newton per mm square. Find the capacity of the column. Take modular ratio m equal to 13.33. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్. సో నెక్స్ట్ coming to the next problem, the following observations were made during a tension test on a mild steel bar of 20 mm diameter. Extension at 31.4 kilonewton equal to 0.1 mm, gauge length equal to 200 mm, yield load equal to 88 kilonewton, total extension equal to 54 mm. Calculate Young's modulus yield stress per percentage elongation. సో టెన్షన్ టెస్ట్ అనేది జరిగింది. సో టెన్షన్ టెస్ట్ అనేది జరిగినప్పుడు మైల్డ్ స్టీల్ బార్కి టెన్షన్ టెస్ట్ అనేది జరిగింది. సో ఆ టెన్షన్ టెస్ట్ అనేది జరిగిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. సో ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఆ స్టీల్ బార్ యొక్క డయామీటర్ 20 mm అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎట్ 31.4. సో 31.4 kilonewton లోడ్ దగ్గర ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ 0.1 mm and gauge length nothing but L that equal to 200 mm. So yield load equal to 88 kilonewton. So total extension nothing but delta L equal to 54 mm. So this is the given data. So we have to calculate the Young's modulus, yield stress and percentage elongation. So ee problem ki Young's modulus, yield stress, percentage elongation values అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యాక్చువల్లీ Young's modulus formula is nothing but stress by strain. So stress by strain. So actual formula for the stress is stress equal to load by area. So load by area. So load by area కాబట్టి ఏరియా నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏరియా నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ నథింగ్ బట్ ఏ ఈక్వల్ టు పై డి స్క్వేర్ బై 4. సో స్టీల్ బార్ యొక్క ఏరియా, సో పై ఇంటూ 20 హోల్ స్క్వేర్ బై 4 దట్ ఈక్వల్ టు 314 mm స్క్వేర్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎట్ 31.4. సో 31.4 kilonewton లోడ్ దగ్గర ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జరిగింది కాబట్టి మనం అక్కడే లోడ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో లోడ్ ఎట్ 31.4 kilonewton nothing but delta L equal to 0.1 mm. So
లోడ్ 31.4 కిలోన్యూటన్. సో అక్కడ డెల్టా ఎల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత 0.1 mm అనేది ఎక్స్టెన్షన్. సో స్ట్రెస్ ఎట్ 31.4. సో 31.4 కిలోన్యూటన్ లోడ్ దగ్గర స్ట్రెస్ ఎంత 31.4 ఇంటూ 10³ డివైడెడ్ బై అంటే నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. సో 31.4 ఇంటూ 10³ ఇది యాక్చువల్ లోడ్ గివెన్ ఇన్ ది ప్రాబ్లమ్. సో ఏరియా వాల్యూ ఈస్ 314 mm square. So nothing but 100 Newton per mm square. So the stress value is 100 Newton per mm square. Strain at 31.4 kilonewton. So stress value find out chesam and next strain value. So the strain value is delta L by L formula. So delta L value is 0.1 divided by L. So L is nothing but gauge length. So gauge length is 200 mm. After calculation the strain value is 5 into 10⁻⁴. So this is the delta L stress and strain value. So coming to the Young's modulus, formula for the Young's modulus is stress by strain. So stress value is 100 by strain value is 5 into 10⁻⁴, nothing but 2 into 10⁵ Newton per mm square. So this is the Young's modulus value. So coming to the yield stress, formula for the yield stress is yield load by cross sectional area. So yield load is 88 kilonewton has already given. So cross sectional area is 340 Newton per mm square we have calculated. So substitute, after substitute the yield stress value is 280.2 Newton per mm square. So coming to the percentage elongation. So formula for the percentage elongation is total extension by original extension into 100. So total extension by original extension into 100. So total extension is 54 mm divided by original length. So original length is nothing but gauge length, that equal to 200 into 100. So percentage elongation is 27%. So this is the Young's modulus value, yield stress value and percentage elongation. So this is the next problem. So coming to the another problem. A short reinforced concrete column is of square shape, 400 mm side. It is reinforced with 4 steel bars, each 22 mm dia, placed near the corners. Assuming ratio of Young's modulus of steel to Young's modulus of concrete as 18, calculate stresses induced in steel and concrete when the column carries an axial compressive load of 750 kilonewton. సో షార్ట్ రెయిన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ కాలమ్ ఇచ్చాడు. సో షార్ట్ రెయిన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ కాలమ్ దాని యొక్క షేప్ వచ్చేసరికి స్క్వేర్ షేప్. సో దాంట్లో ఆ స్క్వేర్ షేప్లో 4 స్టీల్ బార్స్ అనేవి రెయిన్ఫోర్స్ చేశారు. సో ఆ స్టీల్ బార్స్ యొక్క డయా 22 mm. సో ఆ స్టీల్ బార్స్ యొక్క డయా 22 mm. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్టీల్, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అంటే ES/EC రేషియో ఈజ్ 18. సో ES/EC రేషియో ఈజ్ 18. స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ది స్టీల్ అండ్ కాంక్రీట్. సో స్టీల్లో స్ట్రెసెస్ అండ్ కాంక్రీట్లో స్ట్రెసెస్. సో ఇవి ఎంత ఇండ్యూస్ అయినాయి అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎప్పుడు వెన్ కాలమ్ క్యారీస్ యాన్ యాక్సియల్ కంప్రెసివ్ లోడ్. సో కాలం వచ్చేసరికి ఏంటి, యాక్సియల్ కంప్రెసివ్ లోడ్ అని, యాక్సియల్ కంప్రెసివ్ లోడ్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది. సో యాక్సియల్ కంప్రెసివ్ లోడ్ వచ్చేసరికి 750 కిలోన్యూటన్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్టీల్ టు యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ 18 అని అజ్యూమ్ చేసుకొని మనం స్ట్రెసెస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో
ratio ES by EC, given data ES by EC equal to 18. So the column is square column. So square column, sides of the square is 400 mm. So side teliste we have to calculate the area. So area, nothing but gross area, AG equal to 400 by 400, nothing but 16 into 10 power 4 mm square. So dia of the steel, so dia of the steel bar is 22 mm. So 22 mm dia steel bars. So AS, so AS is pi d square by 4, that equal to pi into 22 whole square by 4, that equal to 380.13 mm square. So 380.13 mm square. AG is 16 into 10 power 4 mm square and AS is 380.13 mm square. So steel area telsu, gross area telsu. So we have to calculate the area of the concrete. So formula is area of the concrete equal to gross area minus area of the steel. So nothing but AC equal to AG minus AS. So AG is 16 into 10 power 4 minus AS is 380.13. After subtraction, 158.47 into 10 power 3 mm square. So this is the AC value. So total load. So total load P equal to 750 kilonewton. So total load is nothing but compressive load. So compressive load is taken as total load, that equal to P equal to 750 kilonewton and 750 into 10 power 3 Newton. So Young's modulus values are same. So that's why strain in steel equal to strain in concrete. So equate the strain in steel equal to strain in concrete. ES equal to EC. So ES equal to EC. So ES equal to EC and nothing but strains kabatti. So strains nunchi FS by ES equal to FC by EC. So FS by ES equal to FC by EC. FS equal to ES by EC into FC. So ES by EC equal EC into FC. FS equal to 18 into FC. So ES by EC value is 18. ES by EC value is 18. So FS equal to 18 into FC. So total load equal to load shared by steel plus load shared by concrete. So total load. So స్ట్రెసెస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఆ స్ట్రెసెస్ అనేవి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే అసలు టోటల్ లోడ్, సో స్టీల్కి ఎంత షేర్ అవుతుంది, కాంక్రీట్కి ఎంత షేర్ అవుతుంది, సో స్టీల్కి కాంక్రీట్ రెండు ఎంత షేర్ అవుతున్నాయో, లోడ్స్ ఎంత షేర్ అవుతున్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెసెస్ అనేవి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ వై టోటల్ లోడ్ P ఈక్వల్ టు లోడ్ షేర్డ్ బై స్టీల్ ప్లస్ లోడ్ షేర్డ్ బై కాంక్రీట్. సో PS ప్లస్ PC. సో PS ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ ఎట్ steel plus load at column. So nothing but FS into AS plus FC into AC. Actually stress equal to load by area. So ఆ ఫార్ములా నుంచి FS into AS plus FC into AC. So FS value is 750. సారీ మా 750 టోటల్ లోడ్. సో టోటల్ లోడ్ అంటే 750 ఇంటూ 10 పవర్ 3 దట్ ఈక్వల్ టు FS. సో FS ఈజ్ 18 FC. సో 18 FC ఇంటూ AS. సో AS వాల్యూ ఈజ్ 380.13 ప్లస్ FC. సో FC ఈజ్ unknown. Okay, so FC into 1 AC 158.47 into 10 power 3. సో అన్ని FS వాల్యూస్ అన్నిటినీ in terms of
ఎఫ్సీలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎఫ్సీలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే 750 × 10⁻³ ఈక్వల్ టు 18 × 380.13. సో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 6842.34 ఇంటూ ఎఫ్సి ప్లస్ 158.47 ఇంటూ 10⁻³ ఎఫ్సి. సో ఆఫ్టర్ ఎడిషన్, సో 6842.34 ప్లస్ 158.47 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ ఎఫ్సి. సో ఈ రెండింటిని, సో ఈ రెండు వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తే 165.31 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ ఎఫ్సి. సో ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ ద ఎఫ్సి వాల్యూ ఈజ్ 4.53 Newton/mm². So this is the stress at concrete. So coming to the steel, so we know the formula Fs equal to 18 Fc. So this is the equation already we have find. So 18 into Fc, so Fc value is 4.53. so after multiplication, so Fs value is 81.66 Newton/mm². so this is the stresses in steel and stresses in concrete. So next, a steel tube 3.2 centimeters. సో ఇప్పటిదాకా 2 మెటీరియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇక్కడ నుంచి 2 మెటీరియల్స్ కాంపోజిట్ సెక్షన్స్, సిలిండర్స్ కాంపోజిట్ సెక్షన్స్గా ఇస్తే డయాగ్రామ్ బట్టి హౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. A steel tube 3.2 centimeters internal diameter, 0.25 centimeters thick and 4 meters long is covered and lined throughout with copper tubes 0.20 centimeters thick. The 3 tubes are firmly attached to each other and united at their ends. This compound tube is substituted to axial tension and the stresses produced in the steel tube is 60 Newton/mm². So steel tube 3.2 internal diameter అని ఇచ్చాడు అండ్ నెక్స్ట్ 0.25 థిక్. సో థిక్నెస్ వచ్చేసరికి 0.25 థిక్నెస్ అన్నాడు అండ్ లెంత్ వచ్చేసరికి ఏమో 4 meters లెంత్ అన్నాడు. సో ఇది ఈ స్టీల్ ట్యూబ్ లైన్డ్ త్రూ అవుట్ విత్ కాపర్ ట్యూబ్స్. సో ఈ స్టీల్ ట్యూబ్ దాని యొక్క థిక్నెస్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ థిక్నెస్ కాక లైన్డ్ త్రూ అవుట్ ది కాపర్ ట్యూబ్స్. సో దాని చుట్టూ అని అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టీల్ ట్యూబ్, సో ఆ స్టీల్ ట్యూబ్ చుట్టూ కాపర్ ట్యూబ్స్ అనేవి కూడా లైన్ అయి ఉన్నాయి. సో దాని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసరికి 0.20 centimeters థిక్. సో ద 3 ట్యూబ్స్ ఆర్ ఫిర్మ్లీ అటాచ్డ్. సో మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ స్టీల్ ట్యూబ్, ఎడ్జెస్లో ఉన్నటువంటి ఆ కాపర్ ట్యూబ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ 3 ట్యూబ్స్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ట్యూబ్, రైట్ సైడ్ ఒక ట్యూబ్, మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్టీల్ ట్యూబ్, ఆ 3 ట్యూబ్స్ వచ్చేసరికి ఫిర్మ్లీ అటాచ్డ్ టు ఈచ్ అదర్. సో అంటే 3 గట్టిగా అటాచ్ అయి ఉన్నాయి అండ్ యూనిటెడ్ ఎట్ దేర్ ఎండ్స్ అని అంటే మొత్తం యూనిఫామ్గా అన్నీ అటాచ్ అయినాయి. సో దిస్ కాంపౌండ్ ట్యూబ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు యాక్సియల్ టెన్షన్ and the stresses produced in the steel tube is 60 Newton/mm². So ఇది 2 materials, more than 2 materials. సో 2 materials కాబట్టి కాంపౌండ్ సెక్షన్ అన్నాడు. సో ఆ కాంపౌండ్ సెక్షన్ కాబట్టి యాక్సియల్ టెన్షన్ అనేది ఉండిద్ది అండ్ స్ట్రెసెస్ వచ్చేసరికి స్టీల్ ట్యూబ్లో 60 Newton/mm² అని ఇచ్చాడు. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్, డిటర్మైన్ ఏమన్నాడు చూడండి. నెక్స్ట్ ద ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. సో ట్యూబ్ యొక్క ఎలాంగేషన్ ఎంత ఉంది, ఎంత ఎలాంగేట్ అయింది. నెక్స్ట్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ ది కాపర్ ట్యూబ్స్.
సో కాపర్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఇండ్యూస్ చేశాడుగా. సో ఆ కాపర్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఇండ్యూస్ చేశాడు కాబట్టి సో ఆ ఇండ్యూస్ చేసినటువంటి ఆ కాపర్ ట్యూబ్స్లో స్ట్రెసెస్ అనేవి ఎంత డెవలప్ అయినాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ద లోడ్ క్యారీడ్ బై ది కంబైన్డ్ ట్యూబ్. సో టోటల్ ట్యూబ్లో లోడ్ అనేది ఎంత క్యారీ అయింది. సో ఈ 3 వాల్యూస్ అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ 3 వాల్యూస్ అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్టీల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు అండ్ నెక్స్ట్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ కాపర్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. సో నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ L ఈక్వల్ టు టోటల్ లెంత్ 4 meters, nothing but 4000 mm, and area of cross section of steel tube స్టీల్ ట్యూబ్ యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. సో హోలో స్టీల్ ట్యూబ్ కాబట్టి π/4 ఇంటూ క్యాపిటల్ D స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ d స్క్వేర్. సో π/4 ఇంటూ క్యాపిటల్ D స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ d స్క్వేర్. సో π/4 fraction value. So next 3.7. So 3.7 is nothing but external diameter. So external diameter is 3.2 plus 0.25 0.25 సో ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ వరకు. ఓకే, సో అది 3.7 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ స్మాల్ d ఈజ్ 3.2 హోల్ స్క్వేర్. సో the area of cross section of the steel tube is 2.71 centimeters. So 2.71 into 10 power 2 mm square. So that is the area of cross section of steel tube. So coming to the area of cross section of copper tube, AC. So total cross section. సో ఇదిగో ఇక్కడ 3.7 ఎలా వచ్చినాయి ఆ వాల్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి డీటెయిల్స్. సో దీంట్లో సో స్టీల్ వాల్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో స్టీల్ వాల్యూ ఆ స్టీల్ ట్యూబ్లో ఏరియా ఎంత ఉందనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఆ స్టీల్ ట్యూబ్ యొక్క ఏరియా. సో కాపర్ ట్యూబ్ యొక్క ఏరియా సో AC ఈక్వల్ టు π/4 ఇంటూ క్యాపిటల్ D స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ d స్క్వేర్ ప్లస్ π/4 ఇంటూ క్యాపిటల్ D స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ d స్క్వేర్. సో కాపర్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ టోటల్ 4.1. సో ఈ 4.1 అంటే ఈ స్టీల్ ట్యూబు ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ స్టీల్ ట్యూబు బోత్ సైడ్స్లో ఉన్నటువంటి కాపర్ ట్యూబ్స్. సో 2 ఎక్స్టర్నల్ డయాస్ 2 ఇంటర్నల్ డయామీటర్స్ వస్తాయి. సో కాబట్టి 2 మెటీరియల్స్కి 2 ఏరియాస్ అనేవి. సో దట్స్ వై π/4 ఇంటూ ఫస్ట్ 3.2 సో స్టీల్ డయామీటర్. సో 3.2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2.8 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ π/4 ఇంటూ 4.1 ఎక్స్టర్నల్ 4.1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 3.7 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది కాపర్ ట్యూబ్స్కి. సో ఇందాక 3.2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2.8 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ స్టీల్ ట్యూబ్ వాల్యూస్. సో ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది copper tube value is 4.335 centimeter square. So 4.335 into 10 power 2 mm square. So that is the area of cross section of copper tube. So the tubes are firmly united at their ends. So ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ మనకి క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చాడు. సో ఫిర్మ్లీ యూనిటెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాయి అని అర్థం. ఓకే, సో ES వాల్యూ ఈసీ వాల్యూ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కాబట్టి స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్టీల్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెయిన్ ఇన్ కాపర్. సో ES ఈక్వల్ టు ఈసీ. సో FS/ES ఈక్వల్ టు FC/EC. సో స్ట్రెస్ ఇన్ స్టీల్. సో స్ట్రెస్ ఇన్ స్టీల్ ఈజ్ 60 Newton/mm square. Young's modulus of steel ES equal to 2.1 into 10 power 5 Newton/mm square. So this is have already given in the problem. So stress in concrete FC is not given. So Young's modulus of copper EC equal to 1.1 into 10 power 5 Newton/mm square. So ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి FS/ES ఈక్వల్ టు FC/EC ఈక్వేషన్ నుంచి FC ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ FS. సో EC/ES ఇంటూ FC. సో EC వాల్యూ ఈస్ 1.1 into 10 power 5 divided by 2.1 into
10 power 5 into Fs value is 60. So Fc in terms of Fs. So already Fs value కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి Fc value is 31.43 Newton per mm square. So this is the stress in copper. So elongation of the compound tube. So elongation of the compound tube మనకి 3 వాల్యూస్ అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 3 పాయింట్స్. సో 3 పాయింట్స్ వైజ్గా. సో ఫస్ట్ది ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ఏ ట్యూబ్. సో కాంపౌండ్ ట్యూబ్ యొక్క ఎలాంగేషన్. సో డెల్టా ఎల్. సో డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎస్ బై ఈఎస్ ఇంటూ ఎల్. ఓకే. సో ఎఫ్ఎస్ బై ఈఎస్ ఇంటూ ఎల్ అనేది ఎలా వచ్చింది అని అంటే డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ బై ఏఈ అనే ఫార్ములా ఉంది. సో పిఎల్ బై ఏఈ అనే ఫార్ములాలో పి బై ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్. సో దట్స్ వై ఎఫ్ఎస్ బై ఈఎస్ ఇంటూ ఎల్ అదైనా రాసుకోవచ్చు. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టీల్లో ఆర్ ఎఫ్సి బై ఈసీ ఇంటూ ఎల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాపర్. ఓకే. సో డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎస్ 60 divided by ES 2.1 into 10 power 5 into L. L value is 4000. So delta L value is 1.143 mm. So elongation of the compound tube is 1.143 mm. And next, load carried by the combined tube. So load carried by the combined tube. So combined tube lo ante nothing but loads అనేవి కంబైన్డ్ ట్యూబ్లో ఎంత క్యారీ అవుతున్నాయి. సో ఎంత క్యారీ అవుతున్నాయి అని అంటే అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేవి దాంట్లో ఇండ్యూస్ అయినాయి. స్టీల్ మెటీరియల్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది, కాపర్ మెటీరియల్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది. సో ఆ స్టీల్ మెటీరియల్లో ఎంత లోడ్ అనేది బేర్ చేస్తుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కాపర్ మెటీరియల్ అనేది ఎంత లోడ్ బేర్ చేస్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే స్ట్రెసెస్ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ స్ట్రెసెస్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ ఫైండెడ్. సో ఎఫ్సి వాల్యూ ఇస్ 31.43 Newton per mm square and Fs value is 60 Newton per mm square. So Fs into As plus Fc into Ac. So Fs value is 60 into As value is 2.71 into 10 power 2 plus Fc equal to 31.43 into Ac is 4.335 into 10 power 2. So after adding, the load carried by the combined tube is 29.885 kilo Newton. So this is the load carried by the combined tubes. So elongation of the tube is 1.143. So stress in copper tube. So nothing but Fc value is 31.43 Newton per mm square. So this is the solution. So next problems are continued in the another session. Thank you.